عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں ماضی میں بھی کہ پی ڈبلیو ڈی یعنی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، سی ڈی اے، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، یہ ایسے ادارے ہیں جہاں پر روزانہ نہیں تو مہینے میں ایک آدھ اسکینڈل لازمی آتا ہے، مگر اب آج کل نیشنل پولیس فاؤنڈیشن خبروں میں ہے اور وہ بھی کرپشن کی، اور بہت بڑے ہاتھ مارے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم آپ کو ایک اور کرپشن کا کیس سامنے بتائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس نے نوٹس لیا ہے اور کیا تھرتلی مچی ہوئی ہے، کس نے کس کو نوازا ہے، اور اربوں روپے کا پلاٹ چند کروڑ یا چند ارب یا 1 ارب روپے میں کس کو دیا گیا ہے۔ تفصیل بتاتے ہیں۔ اسلام آباد کا ایک پوش سیکٹر ہے E11، اور یہ سیکٹر انتہائی خوبصورت بنا ہوا ہے، اور مارگلا ہلز کے سامنے واقع ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ جو ہے وہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے E11 سیکٹر میں ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ایم ڈی نے مبینہ طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو جو کروڑوں کا پلاٹ تھا وہ لاکھوں روپے میں کیسے دیا۔ 10 کروڑ روپے کا پلاٹ جو ہے وہ اونے پونے دے دیا گیا، اور چند لاکھ روپے یعنی 15 لاکھ روپے میں آئی جیز کو دے دیا گیا اور پولیس افسران کو دے دیا گیا، اور بہت بڑے پولیس افسران ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، جس میں سے 2 آئی جیز بھی شامل ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیکٹر E11 میں نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے ایک انتہائی قیمتی کمرشل پلاٹ سیلڈ بڈ کے ذریعے کیسے ایک من پسند کمپنی کو الاٹ کر دیا ہے، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لینڈ ڈسپوزل ریگولیشن کے قوانین کے تحت سیلڈ نہیں بلکہ اوپن آکشن کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کمپنیاں اس میں حصہ لے سکیں، اور اس مرتبہ وہ رولز اڈاپٹ نہیں کیے گئے، فالو نہیں کیے گئے، حالانکہ کافی افسران نے اس کی مخالفت بھی کی تھی۔ آج ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ کن کن افسران نے مخالفت کی تھی، مگر اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ سیکٹر E11 میں کمرشل پلاٹ جو ہے وہ 5000 گز کا پلاٹ ہے، یعنی بہت بڑا پلاٹ ہے، اور یہ پلاٹ جو ہے یہ سیلڈ بڈ کے ذریعے من پسند ریٹس استعمال کرتے ہوئے من پسند کمپنی کو یہ الاٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کا بتایا جا رہا ہے کہ 1.08 ارب روپے یعنی 1 ارب روپے ہی بتا سکتے ہیں ہم آپ کو، 1 ارب 8 کروڑ روپے میں یہ فروخت کر دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ اونے پونے بیچنے کے بجائے اگر اوپن آکشن کیا جاتا تو اس سے اربوں روپے قومی خزانے میں جمع ہو سکتے تھے۔ ہم آپ کو آج کمپیریزن بھی اس میں بتائیں گے کہ 5000 کا گز کا پلاٹ جو 1 ارب 8 کروڑ روپے میں بیچا گیا ہے اس میں کیا طریقہ کار ہے۔ یہ 5000 مربع گز کا پلاٹ 1 ارب 8 کروڑ روپے میں دیا گیا ہے، مگر اس سے 4 گنا چھوٹا پلاٹ سی ڈی اے نے اوپن آکشن کے ذریعے گزشتہ سال جنوری میں جن ریٹس پہ دیا تھا وہ ریٹس ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، I8 میں اوپن آکشن کے ذریعے یعنی کھلی نیلامی کے ذریعے سی ڈی اے نے 666 اور 800 گز کا جو مربع گز کا پلاٹ جو تھا وہ 1.15 اور 1.46 ارب روپے میں فروخت کیا۔ اس کے علاوہ اس سے 4 گنا چھوٹا پلاٹ سی ڈی اے نے 7.7 ارب روپے میں کھلی نیلامی میں یعنی اوپن آکشن میں بیچا، اور قومی خزانے میں کتنا ریونیو آیا اس کا آپ اندازہ کر سکتے اس کمپیریزن سے، کہ اگر نیشنل پولیس فاؤنڈیشن بھی اسی رولز کو فالو کرتی، ایل ڈی آر کے تحت اوپن آکشن پہ جاتی تو اربوں روپے قومی خزانے میں جمع ہو سکتے تھے، مگر یہاں پر تو ظاہر پولیس فاؤنڈیشن کے جو افسران تھے، ایم ڈی تھے یا دیگر لوگ تھے، انہوں نے اپنے من پسند افراد کو نوازنا رہا۔ اس کے علاوہ 533 گز کا I14 سیکٹر اسلام آباد کا، حالانکہ بہت بیک ورڈ یہ سیکٹر ہے، ابھی تک ڈیولپ بھی نہیں ہوا، اس کا ایک کمرشل پلاٹ ہے 533 مربع گز کا، اور اس کی قیمت جو ہے 1.25 ارب روپے لگائی گئی ہے، اور وہ اوپن آکشن میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ بلو ایریا میں
एक कमर्शियल प्लॉट है, उसकी जो साइज़ है, मेजरमेंट है 2666 मुरब्बा गज़ है और उसकी कीमत अंदाज़ा करें, आप कानों को हाथ लगाएंगे, 4.53 यानी 4.5 अरब रुपए से भी ज़्यादा इस ओपन ऑक्शन के ज़रिए इस प्लॉट को बेचकर कौमी ख़जाने में जमा करवाए गए हैं। और नेशनल पुलिस फाउंडेशन की क्या सूरत हाल है, 14 कनाल का प्लॉट सिर्फ 1.08 अरब रुपए में बेच दिया गया है और सीड बिड के ज़रिए, और सीड बिड की तो मर्जी होती है और अपनी मर्जी से रेट लगते हैं और पता नहीं सीड बिड में क्या है, तो लिहाजा ये है। और मुबैना तौर पे ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन के एमडी और दीगर अफसरान ने मिली भगत से एक कंपनी को दे दिया है। और जब एमडी साहब से पूछा गया कि अखबारी रिपोर्ट का हम आपको ये हवाला दे रहे हैं, उस अखबार के रिपोर्टर के मुताबिक एमडी साहब से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि 7 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया था सीड बिड के जरिए और सिर्फ इस एक कंपनी को यह प्लॉट अलॉट कर दिया गया है सिर्फ 1.08 अरब रुपए में। और हालांकि अगर 7 में या 10 आए या 500 कंपनियां आए, मगर ओपन बिड के जरिए होना चाहिए था, ना कि सीड बिड के जरिए। तो इसमें सीड बिड में तो अपनी मर्जी चलती है। इसके अलावा मजीद आपको बताते हैं कि एक बोर्ड मीटिंग हुई, इसमें खैबर पुख्तनख्वा के एडिशनल आईजी हैं मोहम्मद अली बाबा खैल, इंतहाई ईमानदार, इंतहाई ऑनेस्ट, डेडिकेटेड ऑफिसर हैं और बहुत अपराइट ऑफिसर हैं और बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे रहे हैं, मगर बहुत साफ सुथरे बंदे हैं। उन्होंने इस बिड की मुखालिफत की थी और उन्होंने वार्न किया था, खबरदार भी किया था बोर्ड मेंबरान को, बोर्ड को, एमडी को, कि इसके जो नताइज होंगे वो ठीक नहीं होंगे और इसके ये चीज़ जो अब दी जा रही है सीड बिड के ज़रिए ये गले पड़ेगी। लिहाजा वो गले पड़ गई है और ये चीज़ अब मीडिया में आ गई है और अंदाज़ा करें कि इससे एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मोहम्मद अली बाबा खैल की मुखालफत के बाद यहीं पे मेरे से डायरेक्टर हैं शायद शाहिद करीम साहब, डीआईजी हैं, उन्होंने भी LDR 2005 के कवानीन को नज़रअंदाज करके सीड बिड लेने पर भी एतराज़ किया था, काफ़ी ऑब्जेक्शंस किए थे। उनका कहना था कि LDR 2005 के तहत ये प्लॉट ओपन ऑक्शन यानी खुली नीलामी के ज़रिए अगर फ़रोख्त किया जाता तो इससे अरबों रुपए हासिल किए जा सकते थे। लिहाजा ओपन ऑक्शन के ज़रिए ये कमर्शियल प्लॉट नहीं दिया गया और ये प्लॉट जो है IT कंपनी के लिए रखा गया था और इससे कम अज़ कम 8 से 10 अरब रुपए फ़रोख्त करके हासिल किए जा सकते थे, या अगर ना भी तो 5 से 6 अरब रुपए कहीं भी नहीं गए थे। अब हुआ क्या है, अब डेवलपमेंट ये है, उसकी तरफ हम आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस ले लिया है कि ये औने पौने कीमती प्लॉट कैसे, क्यों, कैसे दिया गया और किसने दिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो को और दीगर एजेंसीज़ को तहकीकात का हुक्म दे दिया है और जो तहकीकाती एजेंसीज़ हैं वो CDA के साथ मिलकर इसके ऊपर वर्कआउट कर रही हैं कि CDA के जो प्लॉट्स थे आखिरी ऑक्शन में या उससे पहले ऑक्शन में या उससे पहले कि वो कितने कितने में गए हैं और ये प्लॉट कितने में गया है। तो लिहाजा ज़राए का यह कहना है कि CDA ने जो उनका एक डायरेक्टरेट है कमर्शियल प्लॉट्स को जो डील करता है EM2, उन्होंने उस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को या तहकीकाती एजेंसी को या अफसरान को तफसीलात फराहम कर दी हैं कि कौम का कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। लिहाजा अब फ़ैसला करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कि वो ज़ाहिर है इस वक्त वो कितनी मुश्किलों से IMF और दीगर वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मुल्क की खातिर ऑस्टेरिटी मेजर्स अपना रहे हैं, बचत कर रहे हैं, सादगी अपना रहे हैं, मगर दूसरी तरफ नेशनल पुलिस ब्यूरो के अफसरान कीमती कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स औने पौने अफसरान और अब मनपसंद अफराद को अलॉट कर रहे हैं। तो लिहाजा अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि वज़ीर आज़म क्या एक्शन लेते हैं इतनी बड़ी वायलेशंस के ऊपर। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।